परम सन्मान योग जुगो जुग अटाल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन पवित्र मुबारक गुरु शब्दी चरनां विच सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनू, अज शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी वरसी है। पंथ दे विच और दुनिया दे विच बहुत राजे आए हैं। शायद ही किसी दी वरसी मनाई जाती होवे। वो महान कलगीधर दा सपूत जिसने 40 साल राज किया है और अपनी सरकार का नाम खालसा सरकार राज रखे। आओ उन्हां दे जीवन दे कुछ अंश सांझे करन दा यतन करिए। बडरुखा पिंड दे विच सिख कौम दे एक महान कीर्तनी होया भाई गुदर सिंह जी। उन्हां दा समागम चल रहा सी। उस अस्थान दे उपर जींद दा राजा गजपत सिंह पहुंचदा है। जिस वेले गुरु प्यारे उस समागम की समाप्ति होंदी है ते राजा गजपत सिंह ज्ञानी गुदर सिंह जी नूं मिलदा ते बेनती करदा है कि गुरु घर वास्ते मैं राशन लैके आया हाँ, ये तुसी प्रवान करो। गड्डे भरे सन राशन दे, अनाज दे। ज्ञानी गुदर सिंह ने आख्या भाई सानू पता लगा तू अपनी जमदी हुई बच्ची नूं मिट्टी दे विच दबा दिता है। अज जम्मण तो पहला मशीनां दे नाल खत्म कर दिंदे हां ते पुरातन समयां दे विच जम्मण तो बाद मिट्टी दे विच दब दिंदे सन। गुरु घर दे विचों तां हमेशा ही आवाज़ आउंदी है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। कहन लगे सानू पता लगा तू अपनी बच्ची नूं जम्मण तो बाद मिट्टी दे विच दबा दिता है। जा उस बच्ची नूं कढ, उहदे उपर कौम दा भविख खड़ा है। कहंदे राजा गजपत सिंह वापस गया ते जदों उस जगह नूं फिर पुट्टिया, उहदे घड़े दे विच उस बच्ची नूं पा के दब दिता सी भी इहदा साह घुटना, मौत हो जाएगी, मर जाएगी। पर सतगुर दी बाणी कहती है प्रभ भावे बिन सास ते राखे, जिसका सास न काटत आप ताको राखत दे कर हाथ। वो बच्ची 2 दिन हो चुके सन, अंगूठा चुंग रही सी। बच्ची नूं बाहर कढ़िया, पछतावा भी किया। बच्ची का नाम रखिया राज कौर। बच्ची वड्डी हो गई, शादी की महा सिंह दे नाल ते पुत्र पैदा होया महाराजा रणजीत सिंह। और यह भी बहुत घट लोगों को पता है कि महाराजा रणजीत सिंह का नाम असली नाम की है। महाराजा रणजीत सिंह का असली नाम माँ बाप ने बुद्ध सिंह रखा सी। महाराजा रणजीत सिंह ऐसी ऐसी शख्सियत हुई है जिस वेले अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के उपर राज किया और 200 साल किया और पंजाब के उपर नहीं कर सके। हाँ, महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद, उहदे देहांत तो बाद फिर अंग्रेज़ों ने पंजाब दे विच राज किया। एक अफगानी जिहड़े पठान है किसी को दबदे नहीं हैं,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਤੇ, ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦਾਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਡੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜੀਏ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਗਲ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸਮਦ ਖਾਂ ਚੱਠਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਗਿਆ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਮਦ ਖਾਂ ਚੱਠਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਫਰਤੀਲਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵਰਗਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। 3 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸੇਧ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ 1 ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਕੇ ਛਪੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ।
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਦਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਵਰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਸੀ ਔਰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੌਤ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਸਿਹਰਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਜੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਨਣੀ ਭੇਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। खुदाया हफ्स के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या खुदा को बेच देते हैं। जो रब आ जाए ना उन्होंने भी बेच देना। अज के लोग इदा दे आ बेच देना, गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप भी बेच देते हैं, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो उसने हमेशा सन्मान किया, श्री अकाल तख्त साहब का सन्मान किया। बहुत इतिहास है महाराजा रणजीत सिंह का, ते जिसने दुनिया दे विच एक मिसाल पैदा कर दी। महाराजा रणजीत सिंह ने मिसाल पैदा कर, और राजा होना भी इदां दा चाहिए जिहड़ा जनता दे दुखां नूं जाणदा होवे। ऐसा राजा नहीं, लोकी मर रहे आ। हुण 7 महीने हो गए बार्डर दे उपर किसान बैठे आ, उहदे जूम नहीं सरकरी कन्नां दे उपर। घट्टो घट्ट 500-600 किसान मर चुका है। काहदा राजा है? फिर तो बाणी सही कहती है, राजे पाप कमांदे उल्टी बाड़ खेत को खाए। जिहड़ा राजा इंसाफ ही नहीं दे सकता, वो राजा काहदा है? ऐसा नहीं कि एक कौम नूं इंसाफ दे रहा महाराजा रणजीत सिंह, जिहड़ा उहदे दर ते आउंदा है उहनूं इंसाफ दिंदा है, उहनूं सारिआं नूं इंसाफ बराबर दा इंसाफ दिंदा है। ये नहीं कि दुनिया ते दूसरा बंदा देखना ही नहीं चाहिए। औरंगजेब भी यही कुछ करता रहा, 50 साल करता रहा, ना उसका सुपना पूरा होया ते ना इन्हां दा सुपना पूरा होना है। ते राज तां उन्हां दा दिलां ते हुंदा है, राज महाराजा रणजीत सिंह दा अज भी लोकां दे दिलां ते राज है। अंग्रेज भी डरदे सी, अफगान भी डरदे सन, किसी की जुरत नहीं पैंदी सी पंजाब वल चढ़ाई करके आ जाए, जुरत नहीं पैंदी सी। दुश्मन नूं टक्कर दिंदा सी। ते जे असी उहदी गल करते हैं, प्रेम की गल करते हैं, तो महाराजा रणजीत सिंह जनता दे विच किता रहिंदा सी, भेस बदल के जांदा सी कि किसी नूं दुख तकलीफ तां नहीं है। बड़ियां उदाहरणां मिलदियां। लोकी कहंदे सी पारस है महाराजा रणजीत सिंह, पारस है। हुण पारस जिहड़ा 8 धातां नूं बदल दिंदा है, ते एक माई नूं पता लगा, ते ਉਹਨੂੰ पता लगा महाराजा रणजीत सिंह साडे महल्ले विचों निकल रहा। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ लोहा ना मिले, भी लोहे की चीज़ चाहिए कोई, भी लोहे पारस है ना, लोहे दे नाल करांगे तो सोना बन जाएगा।
ਉਹਨੇ ਤਵਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਸੁਹਾਓ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਧਨ, ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬੇਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਢੀਮਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੇਰੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੀ ਬੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਭੰਡਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਰਾ ਤਾਂ ਭਰ ਲਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਚੁੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਪਾਈ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇ ਦੇ ਕੁਰਾਨ, ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ, ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੁਛ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਗੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਜਰਾ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੱਟ 60, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1780 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਂਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਘੁੰਮਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਦੇ ਮੂਰਖ ਢੱਗੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਬੱਗੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਬਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ, ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਸੀ, ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਲਾਉ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।